मैं उस दयालु सतगुरु बाबा सावण सिंह का धन्नवाद करदा हां जिहड़ा कि कलयुग के अंदर अपना वो धाम छड्डिया जिथे दुख नहीं, मौत नहीं, पैदाइश नहीं, शांति का देश है। कबीर साहब ने कहा, महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। जेड़े साधु उस देश विच पहुंचते हैं उन्होंने पता है कि वो मालिक के प्यारे किस तरह वो सचखंड के सुखों को छड्ड के जो परमात्मा हुक्म दिंदा है कि जाओ आत्मा तप रहीआं हैं, तुसी उन्होंने समझा के मेरे नाल जोड़ो, मेरे पास लियाओ। वो साडी खातर तन धार के आया। ये संतां दी मौज हुंदी है, वो चाहण लकड़ तो कम लै सकदे है। उन्हां दे वास्ते दूर या नेड़े का कोई फर्क नहीं पैंदा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि लोग प्रेमी ये कहते हैं कि असीं संतां दे पास जाने हैं और असीं नाम जपते हैं या असीं नाम लिया, साडी ये समझ विच आई। कहण लगे उतना चिर ही कहंदे हैं जिन्ना चिर अंदरली अख नहीं खुलदी गई। जब अंदरली अख खुल जाती है फिर पता लगता है कि असीं नहीं सत्संग दे विच जांदे सी, असीं संतां कोले नहीं जा सकते सी। ये उन्होंने सानू खुद ही अपने पास खिंचिया और अपना सत्संग का प्यार सानू बख्शिया, अपना प्यार बख्शिया। जीव की की ताकत है। बाबा सावण सिंह महान सी, उसकी महिमा बयान नहीं हो सकती कि बचपने के अंदर उसने ही दया करके इस गरीब आत्मा नू अपना स्वरूप दिता, इस तरह का स्वरूप दिता कि उसनू जिंदगी भर अखां दे विचों कढ ना सकिया। मैं एक भजन विच भी दसिया है कि लखां शक्लां तकियां अखियां ने पर तेरी शक्ल वर्गी होर कोई दिसी ना। ये उन्हां दी ही दया सी, उन्हां दी ही महिमा सी। की बयान कर सकते हैं। उन्होंने ही अपनी दया करके दखण दे अंदर बाबा सोमनाथ की सेवा लाई कि तुसी इत्थे आत्मा नू शब्द नाम दे नाल जोड़ो। जिसनू तुसी जोड़ोगे मैं उसकी संभाल करूँगा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि सतगुरु अपने जीवन काल विच जिसनू कह जाण कि बई जिन्हों तू नाम देवेगा मैं उसकी संभाल करूँगा, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਖੂਬ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हजूर कृपाल दी सारे संसार विच ड्यूटी लाई। इस संतां नूं पता है की तो किन्ना कम लेना है, किस तरीके नाल कम लेना है। ये गुरु शिष्य दा मामला है, दूसरे लोगों नूं की पता है कि की है। इस वास्ते महाराज कृपाल ने सारे संसार दे अंदर चाहे कोई समुद्र विच बैठा सी या पहाड़ दी चोटी ते बैठा सीगा, जाके सावण दा नाम जपाया, सावण का नाम रोशन किया। ये उन्हां दी ही दया सी, बड़ी भारी महिमा बयान नहीं कर सकते। अज आपां उसे ही सावण की दया नाल सब उसके प्यार विच इकट्ठे हुए हैं। अगर वो साडे ते दया ना करदा, आपदा प्यार ना बख्शदा, असीं किस तरह अज इकट्ठे हो सकते। कलयुग के अंदर तुहानूं पता ही है कि किस तरह जीवां दे ख्याल फैल चुके हैं। असीं एक घंटा भी चौंकड़ी मार के नहीं बैठ सकते गे और कई पासे बदलते हैं। ख्याल तो थानू पता ही है कि किस तरह बाहर दौड़ता है, एक सेकंड वास्ते टिकण नूं तैयार नहीं गा। ये उन्हां दी ही दया है कि असीं किस तरह घरां बारां दे संगल जिहड़े सी, जंजीर साडे पैरां विच पए है, साडे अपने ही कर्मां करके लैण देण विच फसे हैं, उन्हां नूं कट के उस महात्मा सतगुरां दी दया करके ही अज आपां उन्हां दी याद विच बैठे हैं। सो सानू
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੂ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਿਆ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਰੂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਾਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 60,000 ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਰਿਖੀ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਮੁਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਰਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀਚਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਗਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਰਦ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਖੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੇਖੀਏ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸਸਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਰਦ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਦੋ ਗਣ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਨਾਰਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀਸ ਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਤਪਤਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਲਾਂ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋ ਤੋੜ ਦੋਸਤੀ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜੀਵਿੰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜੋਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਯਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜੋਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਯਈ। ਸਭ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਖੋਜ
ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜੋਈ ਪਿਆਰੀ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਯਰੀ, ਜਿਨ ਪਰ ਮੇਰ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਉਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛਾਉਣੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਅਟਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਠਾਨ ਦਾਤਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ 2 ਪਠਾਨ ਦਾਤਣਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਸਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾਤਣਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਧ ਸੁਣੀ ਆ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਆਪ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
कि मकान बनाओ, महाराज ने आना है। वो बंदे अजे जिउंदे बैठे है। ऐसे सत्संग च भी है जिन्हां ने रात दिने मेरे नाल मकान बनाउण दी सेवा की और मैनू सहयोग दिता। और दिने भी कम हुंदा सी, रात नूं भी असीं गैसां दे नाल, क्योंकि साडे बिजली दा प्रबंध नहीं सीगा, खेत विच असीं करदे हुंदे सीगे। और जद वो मकान बनिया, ये सच है कि मैं उन्होंने ये नहीं दस सकता सी कि वो महाराज कौन है, वो कित्थों आउणगे, वो किहे जे महाराज हन। लेकिन जब सचमुच वो बनया बनाया महाराज जो 6 फुट के कद विच आया होया सी, जो चलदा फिरदा तीरथ सी, जो चलदा फिरदा भगवान सी, जो बोल सकदा सीगा, दस सकदा सीगा, वो भगवान इस आत्मा के पास पहुंचे। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो, ये अपना तजर्बा है। इसे तरह महाराज सावण सिंह खुद बाबा जैमल सिंह दे पास नहीं गए सी। बाबा जैमल सिंह ने जाके उन्होंने वो मरी दे पहाड़ां दे उत्ते बहुत लंबा रस्ता तय करके जाके भालिया सीगा और उन्होंने नाम दिता सीगा। बल्कि महाराज सावण सिंह खुद सत्संग दे विच दसदे हुंदे सीगे, जब बाबा जैमल सिंह बीबी रुको उन्हां दे पास दी लंघण लगे, आप कोई सड़क की देखभाल कर रहे सन और जांदे ने इशारा किया कि बीबी असी ये सरदार की खातर आए हैं। वो कहने लगे कि इन्होंने तो थानू कोई सत श्री अकाल भी नहीं बोलेगी। वो कहने लगे इन्हों की पता है, अज तो चौथे दिन ये अपने सत्संग दे विच आ जाएगा। वाकई वो कहते मैं चौथे दिन सत्संग दे अंदर गया और उन्होंने दे किसी दोस्त ने दस पाई, कहने लगे भी देख तू साधु संतां आम खोजदा रहना है, मिलके खुश रहना होना है, एक साधु पंजाब दे विचों आए है, तू अगर उन्हां दा सत्संग सुने तो बड़ा अच्छा है। उत्थे एक वदंती जोगी सी, वो कहने लगा देखो जी वो नास्तिक लोग हुंदे है, उन्हां दे पास ऐसी करामात हुंदी है, वो सिर दे विच आवाज़ां रख दिंदे है, आवाज़ अंदरों आउंदी है। महाराज सावण सिंह हस के कहने लगे देख भी मैं इंजीनियर है, मैं अज तक कोई ऐसा आवाज़ा नहीं देखा कि जिहड़ा सिर ते रखे ते अंदरों आवाज़ आवे। इसे तरह महाराज करपाल की तुसीं हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हो कि 7 साल पहला ही उन्होंने सावण सिंह मिलण तो दर्शन अंदर हुंदे रहे। जिन्हां महात्मा का जाती तजर्बा है वो सानूं दसदे है कि गुरु नूं असीं पकड़ नहीं सकते। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे जी बंदा है वो परमात्मा सुजाखा है, जब तक वो खुद आवाज मार के अपनी उंगली हाथ च नहीं दे दिंदागा असीं उस दी उंगली पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि असीं अखां तो अन्ने हैं, सानूं कोई दिसदा नहीं। मैं अपने मतलब दसदा हुंदा कि 1 साल पहला स्वामी जी के रूप में महाराज करपाल आउंदे सन। थोड़ा अरसा ही पहला आपके सही रूप में आउण लगे। जब महाराज करपाल मेरे आश्रम में गए, मैं बेनती की कि महाराज जी तुसीं पहला इस तरह मिलते हुंदे सी, तुहाडे सिर दे वाल कट्टे हुंदे सीगे, दाढ़ी हुंदी सीगी, लवां कट्टियां हुंदियां सन। मैं पूरी फोटो उन्हां नूं दसी, लेकिन संत अपने आप को क्रेडिट नहीं दिंदे गे। वो कहंदे हाँ सब हजूर दी ही दया है, मैं तो जिहे जा है तेरे पास बैठा है। सो इस वास्ते गुरु नानक भी कहंदे है कि भागहीन गुरु ना मिले निगट बैठिया नित पास। अगर साडे भागां विच नहीं, बेशक महात्मा घरे पैदा हो जाण, साडे गवांढ रहन लग जाण, सानू यकीन ही नहीं आएगा, भरोसा ही नहीं आएगा कि पूरे महात्मा है। दूर दे फायदा उठा जाते हैं, पास दे रह जाते हैं। गुरु नानक दी हिस्ट्री पढ़ के तुसीं देख सकते हो, तशल्ली कर सकते हो। जेड़ा तां उस नगर दा उच्चा आदमी सी, सरदार सीगा, धनी सीगा, उसने तो उन्होंने भगवान राय बुलार ने समझिया, पछाणिया। और जेड़े माता पिता सन वो हमेशा थप्पड़ा नाल ही कुटदे रहे कि ये कारोबार नहीं करदागा, या भैन नानकी ने पछाणिया सीगा कि मेरा भाई परमात्मा रूप है। उन्हां दा दिल दुनिया विच लगाउण वास्ते किहड़े किहड़े माता पिता ने अपौ नहीं कीते सन। इसे तरह स्वामी जी महाराज कहंदे है कि जिन्हां ते वो परमात्मा दया करदा है, अपनी मेहर करदा है, उन्हां नूं ही उन्हां महात्मा दे दर्शन हुंदे है, उन्हां नूं भरोसा आउंदा है। दर्शनां तो भाव बड़े ठंडे दिल नाल सोचण वाली गल है। गुरु नानक कहंदे है कि सतगुरु नूं सब को देखदा जिता है संसार,
ਡਿਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਈਏ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਪਰ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਉਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਦਈ, ਦਰਸ਼ ਪਾਈ ਸਤ ਲੋਕ ਸਿਧਾਈ, ਸਤ ਨਾਮ ਪਦ ਕੀਨ ਸਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਝਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਝਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਝਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜ ਧੁਨ ਚੱਲ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦਰਸ਼ ਪਾਏ ਸਤ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਪਦ ਕੀਨ ਸਹੀ, ਸਹੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜੀਵ ਬਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਯੁੱਗ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾੜ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ 2-3 ਯੁੱਗ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਹੋਠ ਫਰਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਫਰਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਨਵਾਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਸ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਾਮ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾਸ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਿਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਰਗ ਤਿਰਗ ਖਾਇਆ, ਤਿਰਗ ਤਿਰਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪਹਿਰਾ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੇਖੇ ਮੇਂ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜੀਵ ਬੜੀ, ਜੀਵ ਪੜੀ 84 ਪਰ ਮੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਦ ਮਾਨ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਗੈਰਾ। ਮੌਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਰਮਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 17-18 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਿਆ। ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤੂੰਗਾ ਹੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਅਮੋਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਪੜੀ 84 ਪਰ ਮੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਦ ਮਾਨ ਲਈ, ਮਾਨ ਮਨੀ ਕਾ ਰੋਗ ਪਸਰਿਆ, ਬੜੇ ਬਨੇ ਜਿਨ ਮਾਰਨ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹੀ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ। ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਫੇਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸਾਥੋਂ ਐਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਜਰੀਆ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਦਲ, ਰਹੇ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕਹੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋ ਕਿਆ ਰੂੰਦੇ ਤੂੰ ਮੋਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੂੰਦੂੰਗੀ ਤੋ। ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੱਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੂੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਲ ਕੇ, ਲੱਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੱਕੜੀ ਕਹੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋ ਕਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਜਾਰੂੰਗੀ ਤੋ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮਾਨ ਮਨੀ ਕਾ ਰੋਗ ਪਸਰਿਆ, ਬੜੇ ਬਨੇ ਜਿਨ ਮਾਰਨ ਸਹੀ, ਛੋਟਾ ਰਹੀ ਚੇਤ ਸੇ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਮਹੀ ਤਬ ਸੁਰਤ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟਾ ਰਹੇ, ਛੋਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਬੋਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਰਹੇ ਚੇਤ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੀ ਤਬ ਸੁਰਤ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਅੰਧਾ, ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਭ ਪਰਮ ਮਈ। स्वामी जी महाराज कहते किस कौम का नाम लईए, किस बंदे का नाम लईए कि वो सुजाखा है। कहने लगे सारा ही जग, चाहे किसी समाज में पैदा होया, अगर गुरु नहीं मिलिया, नाम नहीं मिलिया, शब्द का भेद नहीं मिलेगा, कहने लगे अंधा है। अखा होने के बावजूद वो भरम ही वह नहीं निकलता गा कि मैं कित्थों आया, की करना चाहिए है। इस वास्ते आप कहते हैं गुरु अंगद देव जी महाराज, माया धारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु को झोला। अंदर शब्द है, असी उस नूं सुन नहीं सकते गे, अंदर प्रकाश है, उस नूं असी देख नहीं सकते गे। अखा होने के बावजूद असी अन्ने हैं, कन होने के बावजूद असी बोले हैं जी। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सत गुर सब परम मई। शब्द पीद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। मैनू कई दफा संसार दे विच दुनिया विच जाण दा मौका मिलिया है। मैं सदा ही बांह खड़ी करके ये गल कही है कि संत मत दी जिसने भी कमाई की है, जो अंदर गया है, उसने अज तक इसनूं झुठलाया नहीं, बल्कि सच बयान किया। उदों भी भरोसे ना बयान किया है। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्यारिओ, जिन्हां ने शब्द लैके कमाई की, उन्होंने ही उसनूं जाके सच्चाई नूं देखिया, उन्होंने आके होका दिता। संत महात्मा सानू हमेशा ही दसदे है। बाबा सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, अगर डॉक्टर तो दवाई लिया के आपां आले दे विच रख दईए, अलमारी च रख दईए, खाइए ना या परहेज ना रखिए, जो कुछ उस डॉक्टर ने दसे है तुसी देख लो कि वो दवाई फायदा करेगी। बेशक आप उस डॉक्टर नूं गालियां भी क्यों ना निकालिए, डॉक्टर का की कसूर है। इसे तरह साडी हालत है, नाम लेने हैं, ना काम छड़ते हैं, ना क्रोध छड़ते हैं, कोई ऐब छड्डण वास्ते तैयार नहीं गए। फिर कहने हैं कि सानू इतने साल हो गए, साडा पर्दा नहीं खुलिया। तुसीं सोच के देख लो, कदे अपने ते भी सवाल करो कि इन्ने सालां दा असीं की गुरु दे कहे होए उपदेश दे उत्ते अमल कीता या असीं तुरे। इस वास्ते महात्मा कहंदे आ सानू, जिन्हां ने भी शब्द नाम नूं प्राप्त करके कमाई कीती, उन्होंने उसको फायदा उठा लिया जी। शब्द पीर और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। शब्द रतन सतगुर पहचानो, हम ये पूरा संत महात्मा ने किसी थां अपनी बाणी च यह दर्ज नहीं कीतागा कि हर एक थानू उस परमात्मा नाल मिला देगा। कहने लगे ऐसा नहीं। जिन्हें जीवन काल के अंदर शब्द की कमाई की, नाम की कमाई की, तन दे विचों संघर्ष करके अपनी आत्मा निकालिया है, गुरु की दया प्राप्त की है, कहने लगे उही महात्मा तुहानू उतार सकता है। कदे भी महात्मा ने अपनिया बाणियां अंदर ये जिक्र नहीं किया कि तुसी अन्ने दे लड़ लगो, अन्ना थानू अगे तार देगा या थानू बचा के ले जाएगा।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੰਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਓ ਜੜ ਜਾਏ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖਾਏ ਅਰ ਸੋਏ, ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਰੋਏ। ਹਾਸੀ ਖੇਡੇ ਪੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਹਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਗਈ। ਖੋਲੋ ਆਂਖ ਨਿਕਟ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਬ ਕਿਆ ਖੋਲੂੰ ਖੋਲਣ ਪਈ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਲੋ ਆਂਖ ਨਿਕਟ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਬ ਕਿਆ ਖੋਲੂੰ ਖੋਲਣ ਕਈ। ਆਗੇ ਪਾਵਨ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੀ, ਨਹਿ ਪਰਖੋ ਤੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੋ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਗੇ ਪਾਗਲ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੀ, ਨਹਿ ਪਰਖੋ ਤੋ ਜੂਨ ਰਹੀ। ਕਹਿਣਾ ਥਾਨ ਸੋਈ ਕਹਿ ਡਾਲਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਖੂਬ ਕਹੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ
सानू नेड़े तो नेड़े जिस्म दे अंदर उस परमात्मा दी खोज कराउंदे है, दस पाउंदे है, मिलाउंदे है। इस वास्ते आप कहन लगे कि असी जिहड़ा कहना सी तुहानू कह दिता है, हुण तुहाडा फर्ज बनता है कि शब्द नाम की कमाई करो, अंदर जाओ और सच्चाई नूं खुद ही अखां दे नाल देखो। आगे पागल तुम्हारा प्यारी, नहीं परखू